My dear students, this is your Mary teacher and welcome to my YouTube channel Mary's Thoughts and Talks. Let me begin with a quote by Khalil Gibran. Beauty is not in the face. Beauty is a light in the heart. ഞാൻ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കട്ടെ. സൗന്ദര്യം മുഖത്തല്ല, ഹൃദയത്തിലെ വെളിച്ചമാണ് സൗന്ദര്യം. The Serang of Ranaganji is a fascinating and popular story about a voyage from Liverpool to Calcutta during the British rule in India. It tells how the author and the hero of the story manage a potential calamity silently and bravely. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഭരണകാലത്ത് ലിവർപൂളിൽ നിന്നും കൽക്കട്ടയിലേക്ക് നടത്തിയ കപ്പൽ യാത്രയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പ്രശസ്തമായ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കഥാനായകനും എഴുത്തുകാരനും തങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ വന്ന ഒരു ദുരന്തത്തെ എങ്ങനെ ആത്മധൈര്യത്തോടെ നിശബ്ദമായി നേരിട്ടുവെന്ന് തന്മയത്വത്തോടെ ഈ കഥയിൽ പറയുന്നു. ഈ കഥ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു. This story is written by A.J. Cronin, who was a Scottish novelist and physician by profession. This excerpt is taken from Adventures in Two Worlds, his autobiographical novel. It is an anecdote from his experience as a surgeon in the Royal Navy. This story captures our attention because of Cronin's keen observation, graphic description and narrative style. The Serang of Ranaganji എന്ന ഈ കഥ എഴുതിയ A.J. ക്രോണിൻ ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു സ്കോട്ടിഷ് നോവലിസ്റ്റും ഡോക്ടറുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥാംശമുള്ള രണ്ട് ലോകത്തിലെ സാഹസങ്ങൾ എന്ന നോവലിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് പാഠഭാഗം. നാവികസേനയിലെ ഒരു സർജനായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത്. പ്രഗത്ഭമായ അവതരണ രീതി കൊണ്ടും നിരീക്ഷണ രീതി കൊണ്ടും ചിത്രീകരണം കൊണ്ടും ഈ കഥ വളരെ പ്രശസ്തമായി തീർന്നു. The narrator of the story is Dr. A.J. Cronin, who was the physician of the ship named Ranaganji. Now, shall we start our voyage from Liverpool to Calcutta? ഈ കഥ പറയുന്നത് A.J. ക്രോണിൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം രണഗഞ്ചി എന്ന കപ്പലിലെ ഡോക്ടറായിരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ കപ്പൽ യാത്ര ആരംഭിക്കാമല്ലേ? ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് കൽക്കട്ടയിലേക്ക്. As the story starts, a smartly dressed woman who was a first-class passenger on the Ranaganji asked her companion if he had seen such an absurdly comic creature. They were standing before me. I, the lady, and her companion were on the ship's upper deck. Then I saw a squat, very ugly native man with short legs and a large, disproportionate head. He was the Indian Serang or quarter master, a small naval officer in charge of navigational matters. He was supervising the crew of Lascars, petty naval workers who were loading the luggage. The companion of the woman said that the Serang looked hardly human. കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ
രണഗഞ്ചിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചറും വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളിനോട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കോമാളിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്നെ മുമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. അവർ രണ്ടുപേരും കപ്പലിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിലാണ് നിന്നിരുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയ കാലുകളും വലിയ തലയുമുള്ള വിരൂപനായ ഒരു ജോലിക്കാരനെയാണ് കണ്ടത്. അയാൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സെറാങ് ആയിരുന്നു. കപ്പലിലെ നാവിക ചുമതലയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ലഗേജുകൾ കയറ്റുന്ന തൊഴിലാളികളെ ശാന്തനായി വീക്ഷിക്കുകയാണ് അയാൾ. അയാളെ കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് സ്ത്രീയുടെ കൂടെയുള്ള ആൾ പറഞ്ഞു. The voyage began in calm, clear weather. We crossed the Bay of Biscay without suffering from the turbulent waters. Soon we passed through the Strait of Gibraltar, passing through the calm Mediterranean under blue skies. The Ranaganji was an old big ship manned by white officers. The crew was entirely Indian. തെളിഞ്ഞതും ശാന്തവുമായ കാലാവസ്ഥയിലാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ബിസ്കേ ഉൾക്കടലും ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്കും കടന്ന് നീലാകാശത്തിന് താഴെയുള്ള ശാന്തസുന്ദരമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു. രണഗഞ്ചി വെള്ളക്കാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കപ്പലാണ്. അതിലെ ജോലിക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. The ship was crowded with passengers and tourists together with a large number of Anglo-Indian Army officers. Many of them were with their wives and families. From the start, there was gaiety on board. The chief among the social promoters were Miss Job Smith. She was over 30. She had a dashing style to look younger. She was a snob and a bore. When they reached Port Said, everyone went ashore and bought silks, shawls, cigarettes, scent and jewelry. Then we passed Red Sea and the barren rock of Aden. വിനോദ യാത്രക്കാരും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫീസർമാരുമായിരുന്നു കപ്പലിൽ അധികവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. മിക്കവരോടൊപ്പം അവരുടെ ഭാര്യമാരും കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നു. യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഉല്ലാസത്തിലായിരുന്നു. മിസ് ജോബ് സ്മിത്തിനാണ് ഉല്ലാസ പരിപാടികളുടെ ചുമതല. പകിട്ടാർന്ന അവരുടെ വേഷവിധാനത്തിലൂടെ അവർ അവരുടെ പ്രായം കുറച്ച് തോന്നിപ്പിച്ചു. അവർ ഒരു പൊങ്ങച്ചക്കാരിയും മടുപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരിയുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോർട്ട് സൈദിലെത്തി. എല്ലാവരും പുറത്തുപോയി സിൽക്ക്, ഷോൾ, സിഗരറ്റ്, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങിക്കൂട്ടി. അതിനുശേഷം ചുവന്ന കടലും ഏഡൻ്റെ പാറക്കെട്ടുകളും കടന്ന് അറേബ്യൻ സമുദ്രത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. The following morning, the Serang Hassan came with 2 of his lascars. He told me that those men were sick. They complained of general illness, strong headache and severe bone pains. They looked frightened when I examined them. Both had fever with thickly furred tongues and dry skin. Then I discovered hard little nodules under the wrist of each man. It was the symptom of smallpox. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഹസൻ കപ്പലിലെ 2 തൊഴിലാളികളുമായി കടന്നു വന്നു. അവർക്ക് 2 പേർക്കും അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് കഠിനമായ തലവേദനയുണ്ടെന്നും എല്ലുകൾക്ക്
അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ടെന്നും പരാതി പറഞ്ഞു. അവർ ഭയപ്പെട്ട് കാണപ്പെട്ടു. ഞാൻ അവരെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ ചെറിയ മുഴകൾ കണ്ടു. വസൂരി രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു അത്. Being young and inexperienced in profession, I was not able to control my feelings. I hurried to the ship's control room. Hassan's face assumed a look of seriousness. Captain Hamble looked up as I burst in. I told him that 2 deckhands had smallpox. He was a thick-as man of 55, a strict disciplinarian and a fair-minded officer. ഞാൻ ചെറുപ്പവും മുൻ പരിചയവുമില്ലാത്ത ഡോക്ടറായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയം മറച്ചു വയ്ക്കാനായി സാധിച്ചില്ല. ഹസൻ്റെ മുഖത്ത് ഗൗരവം നിറഞ്ഞു നിന്നു. ഞാൻ ധൃതിയിൽ വരുന്നത് കണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിൾ എന്നെ നോക്കി. 2 ജോലിക്കാർക്ക് വസൂരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വളരെ ഗൗരവപ്രകൃതക്കാരനായ 55 വയസ്സുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ അച്ചടക്കവും നീതിയും ധർമ്മവുമുള്ള ഓഫീസറായിരുന്നു. He told me that I am in charge of the health of the ship. It was my entire duty. He couldn't give me any of his officers because he was understaffed, but he would give me the Serang, the finest man he had. He wanted me to prevent spreading of this disease and also insisted me to keep this matter as secret as passengers would then get panicky. I realized the gravity of my responsibility. Now we were in the middle of Arabian Sea with 1,000 passengers aboard. There was no way of vaccinating them. എനിക്കാണ് കപ്പലിലെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ചുമതല എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓഫീസർമാർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അധികമാരെയും എന്നെ സഹായിക്കാൻ തരുവാനായി സാധിക്കുകയില്ല. കപ്പലിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനായ ഹസ്സനെ പകരം എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം തന്നു. മറ്റു യാത്രക്കാർ ഭയക്കാതിരിക്കാൻ ഇതൊരു രഹസ്യമാക്കി വെക്കാനായി ക്യാപ്റ്റൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. തലയിലുള്ള ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ബോധവാനായി. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറേബ്യൻ കടലിൻ്റെ നടുക്കിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. 1500 യാത്രക്കാർ കപ്പലിലുണ്ട്. അവർക്ക് കുത്തിവെപ്പെടുക്കാൻ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ലായിരുന്നു. Back in my surgery, I found that one of my lascars was shivering. I told the Serang to isolate these men. There was not even an inch of cabin space available in the ship. When I became worried, Serang looked undisturbed and told me that a shelter could be made on the rear deck so that the sick persons get plenty of fresh air in the back part of the ship. Serang, with his silent efficiency, erected a large canvas shelter. Mattresses and sheets were then brought up and the 2 patients were comfortably installed. ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവരെ മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ ഹസനോട് പറഞ്ഞു. അസുഖമുള്ളവർക്ക് കിടക്കാൻ സ്ഥലം കപ്പലിലില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കപ്പലിൻ്റെ പിറകുവശത്തായി അവർക്ക് വിശ്രമ സ്ഥലം ഒരുക്കാമെന്ന് ഹസൻ ഒരു പരിഭ്രമവും കൂടാതെ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ശുദ്ധമായ വായുവും അവിടെ കിട്ടും. നിശബ്ദമായി വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഒരു
മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഷീറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടി അയാൾ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. പായയും ഷീറ്റുകളും കൊണ്ടുവന്നു. 2 രോഗികളും ആശ്വാസത്തോടെ അവിടെ കഴിയാൻ തുടങ്ങി. Our next step was to get the crew a medical inspection. One of the stalkers showed the signs of the rash. He was isolated with the other cases. I asked Hassan who would help me in attending these sick men. Hassan told me that he would help me. I told him that he should be more careful as the disease was contagious. He replied that he was not afraid. എല്ലാ കപ്പൽ ജോലിക്കാരെയും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മറ്റൊരു ജോലിക്കാരനിലും അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം കണ്ടെത്തി. അയാളെയും മറ്റു 2 പേരുടെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചു. ആരാണ് എന്നെ സഹായിക്കാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹസൻ അതിന് തയ്യാറായി. അസുഖം പെട്ടെന്ന് പകരുന്നതായതിനാൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് തീരെ പേടിയില്ലെന്നും ഹസൻ മറുപടി നൽകി. Hassan and I sponged the patients, gave them medicines and hung sheets soaked in disinfectant round the shelter. Then we set up a cooking stove where simple meals could be prepared. The next day, 3 new cases were reported. The men already segregated were much worse. That afternoon, 4 more of the crew sickened. Now we had 10 cases in our isolated shelter. It was a situation to test the strongest nerves, but the Serang attended the patients with much care. He was untiring, calm, and undisturbed. I asked him to be careful and not to go too close to the patients. Smilingly, he asked me whether I was careful. I told him I was, and it was my work. He told me that it was also his work, and he was strong. ഞാനും ഹസനും കൂടി മുറിവുകൾ വൃത്തിയാക്കുകയും അവർക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഷീറ്റുകൾ വെച്ച് മറയ്ക്കുകയും പാചകം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു സ്റ്റവ് സംഘടിപ്പിച്ച് ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് വിഷമിക്കാൻ പുതിയ കാരണമുണ്ടായി. പുതിയതായി 3 പേർക്ക് കൂടി അസുഖം ബാധിച്ചു. ഷെൽട്ടറിലുള്ളവർ കൂടുതൽ അവശനിലയിലായി. അന്ന് വൈകുന്നേരം 4 പേർക്ക് കൂടി അസുഖം ബാധിച്ചു. ആ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് 10 പേർ രോഗം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. ധൈര്യം ചോരാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഹസൻ ശാന്തനും അചഞ്ചലനുമായി ക്ഷീണം മറന്ന് രോഗികളെ പരിചരിച്ചു. ഞാൻ അയാളോട് രോഗികളുടെ കൂടുതൽ അടുത്ത് പോകരുത് എന്നും സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഹസൻ ചോദിച്ചു. ഉവ്വ് എന്നും അതെൻ്റെ തൊഴിലാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് ഒരു പേടിയുമില്ല എന്നും താൻ ധൈര്യവാനാണെന്നും പറഞ്ഞു. തൻ്റേതു കൂടിയുള്ള ജോലിയാണ് കപ്പലിലെ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നും ഹസൻ പറഞ്ഞു. I was so weighed down by responsibility that I had slight concern for myself. The ship was moving with great speed and the nearest port, Colombo, was 8 days away. In the next 2 days, 4 more became sick. One of the earlier had gone into a coma. He seemed likely to die any time. I could not sleep. Whenever a man groaned, Serang would step forward to support him. When he stood in meditation, his long arms folded, motionless as a statue, even I felt comforted. ജോലി ഭാരം കൊണ്ട് തളർന്ന ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി. കപ്പൽ അതിവേഗത്തിലാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അടുത്തുള്ള തുറമുഖമായ കൊളംബോയിലെത്താൻ ഇനിയും 8 ദിവസം വേണം. അടുത്ത 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 4 പേർക്ക് കൂടി അസുഖമായി. മുമ്പേ അവശനായിരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലായി.
അയാൾ ഏതു നേരത്തും മരിക്കാം. എനിക്ക് ഉറങ്ങാനായി കഴിഞ്ഞില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വേദന മൂലം ഞരങ്ങിയാൽ സെറാങ് അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനായി ഓടിയെത്തും. എന്നിട്ട് അയാൾ കൈകൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ധ്യാനത്തിൽ എന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ആശ്വാസം അനുഭവപ്പെട്ടു. Hassan had no fondness for speech. He was from the Punjab, but his parents had moved into South India. There, like so many in the coastal area, he had taken to the seafaring life. For nearly 40 years, he had been traveling in the various oceans of the world. In the Ranaganji, he had spent 15 years. He had no place on shore. He had no friends or family. He had never married. ഹസൻ അധികം സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല. പഞ്ചാബായിരുന്നു അയാളുടെ സ്ഥലം. പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് മാറിയവരായിരുന്നു. തീരപ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ പോലെ അയാളും സമുദ്രത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. 40 വയസ്സ് ആകുന്നതിനു മുമ്പേ ലോകത്തിലെ പല സമുദ്രങ്ങളിൽ കൂടി അയാൾ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രണഗഞ്ചിയിൽ അദ്ദേഹം 15 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി സ്ഥലമോ ചങ്ങാതികളോ കുടുംബമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയാൾ അവിവാഹിതനായിരുന്നു. He was a Muslim. He had neither money nor property. His few possessions was in the ship's chest, might be a few rupees. I felt sympathy. I told him that in that emergency, the company ought to give him extra pay. He was silent and asked me what use money had for someone who has all he needs. He was quite happy with the way he was. അയാൾ ഒരു മുസ്ലിമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വസ്തുവോ പണമോ ഒന്നും സ്വന്തമായില്ല. ആകെയുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് രൂപ മാത്രം കപ്പലിൽ ഒരു പെട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അയാളോട് ദയ തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത്തരം അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കമ്പനി കൂടുതൽ പണം തരുമെന്ന്. അയാൾ മൗനമായിരുന്നതിന് ശേഷം മറുപടി പറഞ്ഞു, ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ലഭിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പണം എന്തിനാണ്? He was sincere and he never expected a reward. Money had no interest for him. He had courage, self-control and faith. The men among whom he worked lived poor and died poor. He never worried about tomorrow. Standing with him in the moonlight, I felt that all the worldly values are worthless beside his simplicity. A great party has started in the saloon. I felt ashamed because of my passionate desire for success and wealth. ആത്മാർത്ഥതയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അയാൾ ഒട്ടും പണം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. അയാൾ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും ധൈര്യവാനും വിശ്വാസിയുമായിരുന്നു. അയാളുടെ സഹവാസികൾ പാവപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പണത്തിനോട് പുച്ഛമായിരുന്നു. നാളെയെക്കുറിച്ച് അയാൾ ആശങ്കപ്പെട്ടില്ല. അയാളുടെ ലാളിത്യത്തിന് മുൻപിൽ ലോകത്തിലെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല എന്ന് തോന്നി. സലൂണിൽ പാർട്ടി ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഹസന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പണവും വിജയവും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് നാണക്കേട് തോന്നി. On the next day, 2 patients died. Hassan sewed their shoes and read aloud a passage from Ramayana before their bodies. Wrapped in sailcloth, with a weight at their feet, were cast overboard at midnight. No fresh cases developed. After a week, we reached Colombo. Soon the sick men were taken to hospital. Most patients has passed the crisis. 3 were in bad shape with running sores. They were carried in the arms of Hassan. Tears rolled from his cheek.
അടുത്ത ദിവസം 2 രോഗികൾ മരണപ്പെട്ടു. ഹസൻ അവരെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടി തുന്നിക്കെട്ടി. രാമായണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം തൻ്റെ പരുക്കനായ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ വായിച്ചു. പായ്മരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണി കൊണ്ട് അവരെ മൂടി കാലിൽ കനമുള്ള എന്തോ കെട്ടിത്തൂക്കി. പാതിരാത്രിയിൽ ആ ശരീരങ്ങൾ കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. പുതിയ രോഗികൾ പിന്നെ ഉണ്ടായില്ല. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ കൊളംബോയിലെത്തി. അവശരായ അവരെ വേഗം ആശുപത്രിയിലാക്കി. ശരീരത്തിൽ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന കുരുക്കൾ അവരെ വികൃതരാക്കിയിരുന്നു. ഹസൻ അവരെ അയാളുടെ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. നിറം മങ്ങിയ കവിളുകളിലൂടെ കണ്ണുനീർ താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Our passage through the Bay of Bengal was brief and uneventful. Soon we reached Calcutta. Then I heard the voice of Job Smith. She was pointing to Hassan and telling her companion Cronin that the absurd creature was there again. Hassan was busy in unloading the luggage. Then she turned to me and asked where I had kept him during the entire voyage. Did I keep him in a cage? I had a vision of the Serang's nobility. I told her that in a way he was in a cage, but all the animals were outside. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലൂടെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് കൽക്കട്ടയിലെത്തി. ഞാൻ ജോബ് സ്മിത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഹസന് നേർക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി അവൾ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോണിയോട് ദാ ആ വിചിത്ര ജീവി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹസൻ ലഗേജുകൾ ഇറക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. പിന്നീട് അവൾ എന്നോട് യാത്രയിലുടനീളം ഈ വിചിത്ര ജീവിയെ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കൂട്ടിലടച്ചുവോ എന്നും ചോദിച്ചു. ഒരു നിമിഷം ഹസൻ്റെ മഹനീയമായ വ്യക്തിത്വം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു. ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, അയാൾ ഒരു കൂട്ടിലായിരുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പുറത്തായിരുന്നു. Thus, this fascinating story, the Serang of Ranaganji, gives us a beautiful message that outward beauty is nothing but inward beauty is everlasting. അങ്ങനെ ദ സെറാങ് ഓഫ് റണഗഞ്ചി എന്ന ഈ മനോഹരമായ കഥ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം ഒന്നുമല്ല, അത് നശിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമോ അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. So dear students, I'll come back with another very useful topic in my next video. So please wait. Thank you.